연세를 탐구하는 자, 연세를 뛰어넘을 것이다. 선배들만 알려주는 대학생활 꿀팁, 연세에서 살아남기. 학우 여러분 안녕하세요. 연세에서 살아남기 진행을 맡은 아나운서 최현덕입니다. 학기가 시작한 지 얼마 되지 않은 것 같은데 중간고사도 축제도 모두 지나갔네요. 이제는 기말고사가 그리고 종강이 눈앞에 성큼 다가왔습니다. 사실 연세에서 살아남기도 오늘이 마지막 방송인데요. 마지막 방송인 만큼 특별한 게스트를 모셔봤습니다. 인재개발원의 최현복 컨설턴트님입니다. 자기소개해주세요. 안녕하세요. 대학일자리센터에서 우리 학생들의 진로 및 취업 상담과 프로그램 운영을 맡고 있으며 인문예술대학을 담당하고 있는 최현복 컨설턴트입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 방송을 위해서 준비하신 내용이 아주 알차다고 들었습니다. 어떤 내용인가요? 오늘은 해외 취업과 관련된 다양한 꿀팁들을 가지고 왔습니다. 국내 공기업, 대기업에 취업하고 싶어하는 학생들도 많지만 최근에는 취업에 대한 시선을 해외나 외국계 기업으로 돌리는 학생들도 많이 존재하더라고요. 그런데 해외 취업을 막막하게 생각하는 학생들이 많아서 좀 도움을 드리고자 해외 취업과 관련된 이야기를 가져와 봤습니다. 벌써부터 정말 많이 기대가 되는 내용인데요. 그럼 노래 한 곡 듣고 본격적인 방송 시작해보도록 할게요. 두알리파의 IDGAF. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Get up off your knees. Cause boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Too late now. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. Boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck.  I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. 2 Boy, I don't give a fuck. 1 Boy, I don't give a fuck. 2 late now. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. Boy, I don't give a fuck.
그럼 본격적으로 방송 진행해볼까요? 취업과 관련해서는 정보가 힘이다 라는 말이 있잖아요. 일반 취업과 관련해서는 국내 취업 포털들, 예를 들면 사람인이나 인크루트를 통해서 정보를 얻곤 하는데요. 해외 취업과 관련된 도움이 될 만한 인터넷 사이트 혹시 없을까요? 예, 우선 해외 취업을 지원하기 위해 정부가 운영 중인 월드잡 플러스를 소개해 드릴게요. 월드잡 플러스는 해외 취업을 지원하기 위해 정부에 운영된 사이트로 영문, 일문, 입사 지원서 무료 첨삭, 해외 취업 박람회, 인턴 및 해외 연수, 취업 정보 제공 등 해외 취업을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 지원하고 있습니다. 그리고 코트라에서 운영하는 해취투게더 카페에 가입해서 정보를 찾아보세요. 와, 정부에서 지원하는 사이트가 있다니 정말 신기한데요. 이 밖에 또 추천할 만한 곳 없을까요? 먼저 중요한 점은 해외 취업의 경우 우리나라의 채용 프로세스와 다른 점도 많고 또 경력직을 선호하는 경향이 있어서 또 필요 인력 수급을 위해서 수시로 진행하는 경우가 많아요. 결국 정보를 캐치하려는 노력이 필요하다는 거죠. 피플앤잡 같은 사이트 많이 알고 계실 텐데요. 그 외에 글래스도어, 링크드인, 슈퍼루키 등의 사이트를 활용해 보시기 바랍니다. 관심을 가지고 있는 회사나 키워드를 등록해두고 알람을 설정해두거나 채용 공고를 주기적으로 확인하시는 것이 좋은 방법입니다. 네, 벌써부터 많은 꿀팁이 나오고 있는데 여기서 말씀하신 거는 노력이 필요하다 이 말씀이신 거죠? 예, 맞습니다. 노력이 필요하죠. 관심 있는 직무나 기업에 대해서 정보를 체크하는 노력이 중요합니다. 그리고 해외 기업이나 외국계 기업들은 신입사원을 수시로 많이 채용한 경향이 있는데요. 그래서 주요 사이트들의 사항들을 자주 확인해야 된다는 사실이 무엇보다 중요합니다. 네, 채용위기가 나와서 말인데요. 대학생들이 많이 하고 싶어하는 활동 중에 인턴이 있잖아요. 인턴 중에서도 대학생들이 방학 때 할 만한 활동인 학예 인턴이라는 게 또 있더라고요. 해외 기업에 또 이런 학예 인턴들을 모집하나요? 예, 당연하죠. 해외 취업들의 학예 인턴에 대해서도 조금 준비해 봤습니다. 와, 정말 학생들이 관심이 있을 법한데요. 그럼 노래 한 곡 듣고 잠시 쉬었다가 해외 기업들의 학예 인턴에 관해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 선곡은 최연복 컨설턴트님께서 해주셨는데요. 레드벨벳의 파워업이라는 곡입니다. 예, 더운 여름이잖아요. 벌써 네. 여름 같기도 하고 낮에는 또 엄청 덥죠. 이 더위를 시원한 노래를 한 곡 들어보면서 날려버렸으면 해서 골라봤습니다. 네, 그럼 바로 듣고 오죠. 레드벨벳의 파워업. 아무것도 안 했는데 왜 시간은 벌써 3시 아이스 아메리카노 마셔도 왜 다 후끈후끈하게 태양은 우릴 놀리고 아이스크림 온도 50도
네, 대학생활의 꿀팁을 전달해드리는 연세에서 살아남기. 오늘은 인재개발원과 함께하고 있습니다. 네, 노래도 한 곡 듣고 왔으니까 이제 학예 인턴에 대해서 설명을 들어볼까요? 네. 해외 취업을 위해서는 외국계 기업들의 인턴을 통해서 직무 역량을 강화하는 것이 큰 도움이 됩니다. 이를 위해서는 해외 인턴이나 계약직에 지원하거나 국내의 외국계 진행하는 교육에 참여하는 것이 좋은 방법입니다. 주기적으로 진행되는 인턴 모집 공고 중 5월에 진행되었던 공고를 예시로 들어서 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 모두들 알고 계시죠? 나이키에서 나이키. 진행하는 네. 인턴 프로그램입니다. 사실 이 공고는 13일에 마감이 되었는데요. 이게 매해 하거든요. 네. 올해 19년에는요, 졸업 예정자들을 대상으로 마케팅을 포함한 3개 분야, 각각 4명, 총 12명을 모집하였습니다. 학예 인턴인 만큼 근무 기간은 여름방학 기간인 7월 1일부터 8월 30일까지입니다. 와, 네. 인턴 지원 프로세스 중에서 뭔가 자세히 알고 싶습니다. 혹시 특별한 점이 있을까요? 7개 기업 인턴 같은 경우에는 좀 차이점이 있는데요. 네. 먼저 글로벌 기업인 만큼 영어 우수자를 우대합니다. 그리고 영문으로 된 영문 이력서를 작성해야 된다는 점인데요. 네. PDF 2장의 자유양식에 나만의 스토리를 작성해서 희망 직무를 선택한 다음에 지원합니다. 채용 프로세스를 간단하게 설명해 드리면요. 먼저 서류 전형 합격자를 대상으로 쇼케이스를 진행하고요. 그 다음 온라인 인적성 검사, 영어 테스트를 진행해서 한번 치러내고 1차, 2차, 2번의 인터뷰를 거쳐서 최종적인 합격자를 선발한다고 합니다. 와, 잠시만요. 제가 지금 뭘 들은 거죠? 진짜 너무너무 힘들어 보이는데 쇼케이스에다가 인적성 그리고 영어 시험에다가 2번의 면접이라니 네, 정말 힘들겠어요. 힘들죠, 그죠? 와, 이렇게 나이키처럼 한 번에 뽑아서 부서에 배치하는 경우도 있지만 분야별로 선별해서 배치하는 경우도 있겠죠? 5월 19일까지 진행됐던 존슨앤존슨 인턴의 경우는요. 네. 기업 사이트에 접속해서 희망하는 지역과 직무를 선택해서 지원하는 방식을 사용했습니다. 한국 얀센 백신, 존슨앤존슨 메디칼 등 코스메틱, 의약품 관련 계열사에서 영업기획, 마케팅, 품질 및 생산관리 등 관련 분야별로 모집을 진행했었습니다. 네, 역시 기업에 따라 다르군요. 외국계 기업도 다양하게 존재하는 만큼 기업이 원하는 조건들을 따져볼 필요가 있어 보입니다. 네, 그렇죠. 특히 존슨앤존슨 같은 경우는요, 인턴십 종료 후에 근무평가 우수자 혹은 추천자에게 신입 채용으로 전형 시에 가점을 부여한다고 합니다. 인턴을 하기 위한 조건을 알아보는 것도 중요한데요. 이처럼 인턴십을 통해서 경험 외에 얻을 수 있는 입사 혜택 등을 확인해 보는 것도 좋은 것 같습니다. 네, 제가 지금 해외 인턴에 대해서 뭔가 감이 잡히고 있는데요. 그렇다면 지금 지원할 수 있는 추천 인턴십이 있을까요? 네, 지금까지 말씀드리는 건 사실은 지원이 마감된 건데 지금 말씀드리는 거는요. 네. 학예 인턴 아니에요. 아닌데 추천해 드릴 만한 프로그램이 하나 있습니다. 외교부 산하 재외동포재단에서 진행하는 한상기업 인턴십이 그것인데요. 네. 국내 청년의 글로벌 역량 강화 및 해외 진출 기회를 제공하는 목적을 가지고 6개월간 진행되는 프로그램입니다. 아시아, 동남아, 미주, 중남미, 대양주 등 해외에 나가 있는 동포들이 운영하는 기업에서 디자인, 무역 등의 다양한 직무를 경험할 수 있고 채용으로 이어지는 경우도 있습니다. 해외에서 근무한 경험과 그를 통해 개발된 역량을 발휘해서 해외 취업으로 연결한다는 점이 가장 중요하다는 거죠. 와, 이건 좀 신기한데요. 네. 해외에 나가서 이렇게 경험을 쌓을 수 있고 또 매월 80만 원의 지원비와 최소 500달러 이상의 숙소, 식사 등이 지원돼요. 네. 사실 인턴이라고 하면 거의 자기 자비로 생활을 해야 되는 경우가 많은데 한상기업 인턴십의 경우 상당히 큰 지원을 받을 수 있죠. 자세한 사항은 한상기업을 검색하셔서 인턴십에 대해서 한번 알아보시기 바라겠습니다. 이게 사실은 지금 9기가 진행 중인데요. 네. 9기 한상기업 인턴십 모집 인원은 200명 정도고 네. 모집 기간이 6월 3일까지예요. 아직 기간이 남았으니까 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 네, 저도 방송 끝나고 조금 알아봐야겠어요. 다양한 국가에 근무할 수 있는 기회라니. 자, 그럼 이쯤에서 노래 한 곡 듣고 이야기 이어나가 보도록 할까요? 이번에도 역시 최연복 컨설턴트님의 선곡입니다. 커피소년의 행복한 주문인데요. 네, 행복해지는 방법이 별다를 게 없더라고요. 웃긴 얘기일 수도 있는데 단순하게 행복의 주문을 외우면 행복이 찾아오는 것 같습니다. 네, 그럼 바로 노래 듣고 올게요. 버스에서 택시
섹시해서 자가용 안에서 주방에서 혹은 야근하고 있나요? 어깨는 축 처지고 다리는 쑤셔오고 머리는 천근만근 마음도 누르는데 내 속삭임으로 행복의 주문 걸어 그대 맘을 밝혀줄게요. 따라하면 돼요. 카운터 줄게요. 어렵지 않아요. 단순하긴 해도 힘이 될 거예요. 행복의 주문 하나 둘 셋 넷. 행복해져라 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 우울한 사람도 지친 사람들도 행복해져라 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 따라하면 돼요. 카운터 줄게요. 어렵지 않아요. 단순하긴 해도 힘이 될 거예요. 행복의 주문 하나 둘 셋 넷. 행복해져라 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 우울한 사람도 지친 사람들도 행복해져라 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 우울한 사람도 지친 사람들도 행복해져라 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 버스에서 택시에서 자가용 안에서 주방에서 혹은 야근하고 있나요? 모두 떠난 사무실에 홀로 앉아 한숨 쉬면 늦게까지 끙끙대나요? 사랑은 언제 해봤는지 외로움에 답답함에 우도 그냥 버텨내나요? 내 속삭임으로 행복의 주문 네, 커피 소년의 행복한 주문이 아니라 행복의 주문 듣고 왔습니다. 대학생활의 꿀팁을 전달해드리는 연세에서 살아남기. 오늘은 인재개발원과 함께하고 있습니다. 방금 전에는 인터넷에서 알아봤는데 이번에는 학교와 관련된 질문을 좀 드리고자 합니다. 해외에서 경험을 쌓을 수 있는 것과 관련해 학과별로 진행되는 프로그램이나 학교에서 진행되는 프로그램이 있다고 들었습니다. 무엇이 있을까요? 예, 우리 학교에서 진행했던 프로그램 중에 5월 달에 동아시아 국제학부와 국제관계학과 학생들을 대상으로 진행된 에임스 프로그램에 대해서 안내해 드릴게요. 하반기에 2학기 한 학기 동안 교환학생을 다녀오는 개념인데요. 교환학생과 약간 다른 점은 해당 국가의 사회적 기업으로 인턴 연계가 계획되어 있다는 점입니다. 이번 학기에는 말레이시아의 최대 종합국립대학인 말라야 대학과 아시아 대학 랭킹 58위인 태국의 마히돌 대학이 연계되어 있으며 현재 7명의 학생이 선발되어 있는 상태입니다. 네, 이건 정말 처음 들어보는 프로그램인데요. 좋은 정보인 것 같아요. 그 외에 2008년 한미 정상회담에서 합의된 정부 간 사업인 한미 대학생 연구 웨스트라는 프로그램도 있습니다. 재학생 혹은 졸업한 지 1년 미만인 졸업생이 신청 가능한데요. 이것도 월드잡 플러스에서 접수가 가능합니다. 스폰서 기관과 연계하여 미국 어학연수, 인턴십, 여행의 기회를 제공하는데요. 6개월에서 18개월까지 단기, 중기, 장기 프로그램이 있습니다. 네. 또 파란 사다리라는 저소득층 학생들을 대상으로 하는 4주간의 해외 연수 프로그램도 있는데요. 이 프로그램은 일반적인 연수와 달리 진로 탐색에 초점을 두고 진행되며 올해는 강원도에서 진행을 했었습니다. 와, 이건 저는 정말 몰랐던 프로그램들인데요. 아마 방송을 듣고 계신 학우분들도 조금 생소하셨을 것 같습니다. 그럼 이쯤에서 학우분들이 보내준 질문 하나 들어보도록 할까요? 해외 취업과 관련된 질문입니다.
최근 이웃나라인 일본이 인력 부족에 시달리고 있어 한국, 중국 등에서 인력을 수급하고 있다고 합니다. 그로 인해 최근 20대 청년들이 일본 취업에 대한 큰 관심을 가지기 시작했는데요. 정보를 어디서 얻어야 할지 마땅치가 않더라고요. 일본 취업과 관련된 꿀팁들이 뭐 없을까요? 예, 확실히 많은 학생들이 궁금해할 만한 질문인 것 같아요. 일본에서의 인력 수요와 청년들의 일본 취업 희망에 발맞추어서 다양한 사업들이 진행되고 있습니다. 지난 주말인 25, 26일에는요, 부산시청에서 2019 청년 일본 취업 박람회가 진행되었어요. 네. 그리고 오는 6월 28일, 29일에는 무역협회가 주최하며 일본 현지 기업 45개사가 참여하는 커리어 인 재팬 2019 코리아 일본 기업 채용 박람회가 진행됩니다. 박람회에 참여하셔서 생생한 정보를 습득해 보세요. 단순히 또 정보만 얻는 것뿐이 아니라 실질적인 업무 역량을 강화할 수 있는 교육 프로그램도 있습니다. 월드잡 플러스의 사이트에 접속하셔서요, K-Move 스쿨 연수에 대해서 알아보세요. IT 교육을 포함해서 일본 취업에 도움이 될 다양한 교육이 진행되고 있습니다. 네, 월드잡 플러스라는 사이트가 계속 언급되고 있는데 해외 취업과 관련해서는 정말 중요한 사이트인 것 같아요. 네, 이렇게 해외 취업 관련 얘기부터 인턴, 일본 취업까지 오늘 정말 많은 이야기를 나눠본 것 같습니다. 오늘 방송 어떠셨나요? 예, 상당히 개인적으로도 보람있고 좋은 방송이었습니다. 네. 방송을 마무리하기 전에 마지막으로 컨설턴트로서 학생들에게 하고 싶은 얘기 조금 들어보면 좋을 것 같습니다. 제가 여러 학생들과 상담을 진행하다 보면 진로를 결정해서 차근차근 준비를 해가고 있는 학생도 있고 또 어디로 가야 할지 고민을 하고 있는 학생들도 있었습니다. 제가 드리고 싶은 말씀은요, 목적과 그를 이루기 위한 수단이나 과정에 대해서 구분을 하여서 생각을 하셔야 된다는 거예요. 네. 먼저 자기가 하고 싶은 일, 이루고 싶은 꿈, 일하고 싶은 직무나 기업에 대해서 명확하게 목적을 설정하고요. 그 목적을 달성하기 위한 조건들로, 즉 자격증이나 대외활동 등 소위 말하는 스펙을 수단으로서 계획하고 진행을 해야 된다는 것이죠. 네. 현재 고민 중이거나 조언이 필요하시다면 언제든지 대학일자리센터의 컨설턴트 선생님들을 찾아주세요. 저희는 항상 응원하고 있습니다. 네, 학우들을 위한 응원의 메시지 정말 감사합니다. 네, 마지막 곡으로 방탄소년단의 전하지 못한 진심 보내드리면서 오늘 방송 마무리하죠. 오늘 방송을 마지막으로 연세에서 살아남기는 종방을 맞이하게 됩니다. 한 학기 동안 연세에서 살아남기를 들어주신 학우 여러분 감사합니다. 그럼 남은 학기 잘 마무리하시고 다음 학기에도 유익한 방송으로 찾아오겠습니다. 안녕. 외로움이 가득해 비어있는 이 가든 가시투성이. 지금까지 제작의 민준기, 기술의 강인영, 아나운서의 최현덕이었습니다.